हेलो स्टूडेंट्स, ਅਸੀਂ अपना लैसन 6 ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਐਨਏ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡੀਐਨਏ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਡੀਐਨਏ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੇਰੈਂਟ ਡੀਐਨਏ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰੈਪਲੀਕਾਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਕਾਪੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਡੀਐਨਏ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਵਾਟਸਨ ਐਂਡ ਕ੍ਰਿਕ ਨੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੀਐਨਏ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੈਮੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ। ਹੁਣ ਸੈਮੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਡੀਐਨਏ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡੀਐਨਏ ਰੈਪਲੀਕੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਕਾਪੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਾਪੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਕਾਪੀਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਪੈਰੈਂਟਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਊਲੀ ਸਿੰਥੇਸਾਈਜ਼ਡ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈਮੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। कि जिमें ये डीएनए मॉलिक्यूल हैगा या स्ट्रैंड्स अनवाइंड हो गए ते इन्होंने अपनिया ये जो स्ट्रैंड अनवाइंड हो गया तो डीएनए रेप्लीकेशन दे नाल की बन गया कि मल्टीपल डुप्लीकेट कॉपीज बन गई। हुण जे तुसीं इहनूं ध्यान दे नाल देखो तो एक स्ट्रैंड जिहड़ा एक डीएनए मॉलिक्यूल तो दो ਇਹਦੇ ਰੈਪਲੀਕਾਸ ਬਣੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ, 올ਡ ਸਟ੍ਰੈਂਡ that comes from the parent ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਨਿਊਲੀ ਸਿੰਥੇਸਾਈਜ਼ਡ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈਮੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਡੀਐਨਏ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਵਾਟਸਨ ਐਂਡ ਕ੍ਰਿਕ ਨੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੈਮੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਕੀਮ of DNA replication ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਆਏ, ਮਿਜ਼ਲਸਨ ਐਂਡ ਸਟਾਲ। ਮਿਜ਼ਲਸਨ ਐਂਡ ਸਟਾਲ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਕੀਮ DNA ਸੈਮੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਮੋਡ ਆਫ DNA ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਟਸਨ ਐਂਡ ਕ੍ਰਿਕ ਨੇ ਸਕੀਮ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲੀ ਕਿਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ? ਵਾਟਸਨ ਐਂਡ ਕ੍ਰਿਕ ਨੇ अपने एक्सपैरीमेंट्स दे नाल प्रूव किया कि जो भी डीएनए की रैप्लीकेशन होगी तो सैमी कंजरवेटिवली होगी। हुण जिहड़े मिज़लसन एंड स्टॉल सीगे उन्होंने अपने एक्सपैरीमेंट दे विच किहड़ियां चीज़ां यूज़ कीतियां? उन्होंने अपने एक्सपैरीमेंट दे विच ई कोलाई, इस्टीरिया कोलाई बैक्टीरिया एंड अमोनीयम क्लोराइड ये दो चीज़ां यूज़ करके उन्होंने अपना एक्सपैरीमेंट किया। ਹੁਣ ई कोलाई बैक्टीरिया ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ they are mostly used in experiments. It is a model organism। क्यों ये ज़्यादा यूज़ किया जाता है? क्योंकि ਇਹਦਾ short life cycle ਹੁੰਦਾ ਆ, about 20 minutes ਦਾ ਇਹਦਾ life cycle ਹੁੰਦਾ ਆ ਔਰ ਇਹਦਾ DNA ਜਿਹੜਾ small ਹੁੰਦਾ ਆ ਔਰ mutations ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ that can be easily observed। ਇਸ ਕਰਕੇ E coli ਜਿਹੜਾ बैक्टीरिया है that is used in the experiments। और मिज़लसन एंड स्टॉल ने भी डीएनए रैप्लीकेशन जिहड़ी है सैमी कंजरवेटिवली हुंदी है, इसनूं प्रूव करन दे लई ई कोलाई बैक्टीरिया अपने एक्सपैरीमेंट भी यूज़ किया। और सैकेंड चीज़ उन्हें यूज़ की अमोनीयम क्लोराइड, नाइट्रोजन कंपाउंड यूज़ किया और उन्हें दो आइसोटोप्स ले नाइट्रोजन दे N15 एंड 14N। ये दो आइसोटोप्स मिज़लसन एंड स्टॉल ने अपने एक्सपैरीमेंट्स विच ले। 15N इज heavy isotope and 14N is light isotope। ये दो आइसोटोप्स ले उन्होंने अपने एक्सपैरीमेंट दे विच। हुण जदों असीं कहंदे हैगे आ कि 15N जिहड़ा है वो हैवी आइसोटोप हैगा या ते 14N इज लाइट आइसोटोप, असीं किस बेसिस ते ये गल कह रहे हैं? वी आर सेइंग इट ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी ग्रेडियंट। डेंसिटी ग्रेडियंट किहड़ी? सीजियम क्लोराइड। सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट के बेस पे असी ये गल कह रहे हैं जिहड़ा N15 है हैवी आइसोटोप हैगा या इहदी डेंसिटी जिहड़ी हुंदी हैगी आ हाई हुंदी है, हाई डेंसिटी। एंड 14N जिहड़ा लाइट आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन हैगा या ओदी लो डेंसिटी हुंदी है। हुण जिहड़ा ई कोलाई बैक्टीरिया हैगा या इट रेप्लीकेट्स इन मतलब ये अपना साइकिल जिहड़ा है वो 20 मिनट्स दे विच कंप्लीट कर लैंदा है।
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਮਿੰਟਸ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਐਨਏ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰੈਪਲੀਕੇਟ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ 2 ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲ ਸਾਈਕਲ ਹੈਗਾ ਮਾਈਟੋਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ E. coli ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇਟ ਕੰਪਲੀਟਸ ਇਟ ਸੈਲ ਸਾਈਕਲ ਇਨ 20 ਮਿੰਟਸ। 18 ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ E. coli ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਐਨਏ ਰੈਪਲੀਕੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ 2 ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਐਨਏ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਹੜੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਮਾਈਟੋਸਿਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ E. coli ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇਟ ਕੰਪਲੀਟਸ ਇਟ ਸੈਲ ਸਾਈਕਲ ਇਨ 20 ਮਿੰਟਸ। ਹੁਣ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਜ਼ਲਸਨ ਐਂਡ ਸਟਾਲ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਦੇ ਗਰੋ ਦਾ E. coli ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਇਨ ਅ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈਵਿੰਗ 14N in the form of ammonium chloride। ਮਿਜ਼ਲਸਨ ਐਂਡ ਸਟਾਲ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਮ ਲਿਆ in the form of ammonium chloride and he uses the 14N in the medium। और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤੇ ਕਿ E. coli ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਜ਼ਲਸਨ ਐਂਡ ਸਟਾਲ ਨੇ ਦੇ ਗਰੋ E. coli ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਇਨ ਦਾ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈਵਿੰਗ 14N ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਅਮੋਨੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ E. coli ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਨਲ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਨੋਰਿਸ਼ਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਗਈ। ਕਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਨਲ ਸੋਰਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ? 14N ਆਈਸੋਟੋਪ ਵਾਲਾ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਅਮੋਨੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ E. coli ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੀਐਨਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ? 14N ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਫॉर ਦਾ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ E. coli ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਡੀਐਨਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਸੀਗਾ? 14N। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡੀਐਨਏ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 14N ਜਿਹੜਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ N14 ਦੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਗਈ? 14N ਦੀ। ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ N14। ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਮਿਜ਼ਲਸਨ ਐਂਡ ਸਟਾਲ ਨੇ ਫਿਰ ਮੀਡੀਅਮ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਅਮ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੋਨੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ N15। ਹੁਣ ਹੈਵੀ ਆਈਸੋਟੋਪ ਆਫ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ? N15। अमोनियम क्लोराइड लिया गया इन द फॉर्म ऑफ N15। फिर की होया? रेप्लीकेशन हुई, दोनों स्ट्रैंड्स खुल गए तो जदों मीडियम चेंज किया गया तो E. coli बैक्टीरिया जिहड़े हैगे आ उन्हां दे विच किहड़े नाइट्रोजन की एंट्री हो गई? N15। रेप्लीकेशन हुई और किहड़े स्ट्रैंड्स की किहड़े नाइट्रोजन की एंट्री हो गई? N15। यानी कि ये किहड़े बन गए? हाइब्रिड। वन स्ट्रैंड हैविंग 14N and the other strand having 15N। सो ये जिहड़े जदों ये क्यों होया? क्योंकि जदों डीएनए रेप्लीकेट हुंदा है तो एक स्ट्रैंड जिहड़ा आ वो पेरेंटल हुंदा है ते दूसरा न्यूली सिंथेसाइज्ड हुंदा हैगा। सो मीडियम चेंज करन दे नाल की होया कि जदों मीडियम चेंज किता अमोनीयम क्लोराइड जिहड़ा हैगा इन द फॉर्म ऑफ N15 लिया तो आफ्टर रेप्लीकेशन जिहड़ा सीगा कि N15 दी एंट्री जिहड़ी सी वो डीएनए दे विच हो गई ते न्यूली सिंथेसाइज्ड जिहड़े हैगे वो किवें बनदे हैगे कॉम्प्लीमेंटरी बनदे हैगे आ कि जे एक स्ट्रैंड दे उत्ते एडेनिन हैगा तो उहदे कॉम्प्लीमेंटरी की आउंदा हैगा आ थाइमिन आउंदा हैगा आ ते इट विल बी कॉम्प्लीमेंटरी टू द पेरेंटल स्ट्रैंड।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਡੈਂਸਿਟੀ ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਯਾਰ ਡੈਂਸਿਟੀ ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ N14 ਹੈਗਾ ਆ ਸਟ੍ਰੈਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, N14 ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਅਬਜ਼ਰਵ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਬੈਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲਾਈਟਰ ਵਨ, ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੇਅਰ N14 ਬੈਂਡਸ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਬਣੇ ਸੀਗੇ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬਣੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਸ ਸ਼ੋਨ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਟਰ। N14 ਹੈਗਾ ਆ, N14 ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਲਾਈਟ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੈਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਥੇ ਬੇਸ ਤੇ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ ਮੀਡੀਅਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੈਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੇ ਆਰ ਸੀਨ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਟਰ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਡੈਂਸਿਟੀ ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ ਕਿਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੀਜ਼ੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਡੈਂਸਿਟੀ ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਮਿਜ਼ਲਸਨ ਐਂਡ ਸਟਾਲ ਮੂਵ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਆਰ ਮੂਵਿੰਗ ਟੁਵਰਡਸ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟਸ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਾਈਕਲ 20 ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕੀਤੇ, ਅਗੇਨ 20 ਮਿੰਟਸ, ਟੋਟਲ ਮਿੰਟਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, 40 ਮਿੰਟਸ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੀਡੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਮੀਡੀਅਮ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰਿਹਾ, ਅਮੋਨੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ in the form of N15, medium chloride ਜਿਹੜਾ medium ਸੀਗਾ ammonium chloride in the form of N15, medium change ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਲੇ DNA ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਸ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। N14, N15, medium ammonium chloride in the form of N15, medium ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਤੇ after the cycle ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ DNA ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਸ ਵਾਲੇ DNA ਰੈਪਲੀਕੇਟ ਕੀਤੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। N14 ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ, N15 ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਦਾ, N14 ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਡ N15 ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਫਟਰ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿੰਥੇਸਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ। ਮੀਡੀਅਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਅਮੋਨੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਹੈਵਿੰਗ N15, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ N14 ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਬਣਾਇਆ। ਮੀਡੀਅਮ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ, N15 ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਹੈਵਿੰਗ ਦਾ N15 ਜਿਹੜਾ ਆਈਸੋਟੋਪ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। N15 ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ, N15 ਹੀ ਬਣੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ N15 ਹੈਗਾ। N14 ਦੇ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬਣੇਗਾ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈਵਿੰਗ N15, N15 ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ and the N15 strand the complementary strand ਬਣੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ N15 ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਜ਼ਲਸਨ ਐਂਡ ਸਟਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਦੇਖੋ N14 N15 ਇਹ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਬਣਿਆ, N15 N15 ਇਹ ਨਿਊ ਬਣ ਗਏ DNA, N14 N15 ਇਹ ਵੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਐਂਡ N15 N15 ਨਿਊ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੋ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਸ ਬਣੇ ਔਰ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਨਿਊਲੀ ਸਿੰਥੇਸਾਈਜ਼ਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਵੀ ਗੈਟ ਟੂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਸ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਨਿਊਲੀ ਸਿੰਥੇਸਾਈਜ਼ਡ DNA ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੈਨ ਵੀ ਅਬਜ਼ਰਵ them on the basis of density gradient ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ऑब्जर्व किया गया तो की देखा गया
कि ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ N15 ਵਾਲੇ ਨਿਊ ਸਿੰਥੇਸਾਈਜ਼ਡ ਡੀਐਨਏ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੈਵੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਆਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸ ਔਰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ they are present in the center and these are new. So when we observe on the basis of the density gradient we observe that the hybrids they are present in the center and the newly synthesized DNA molecules they are present on the lower side because they are heavy. ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਦੋਂ ਡੀਐਨਏ ਦੀ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 50% ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 50% ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਊਲੀ ਸਿੰਥੇਸਾਈਜ਼ਡ ਹੈ ਸੋ ਡੀਐਨਏ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਸੈਮੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਤਾਂ ਮਿਜ਼ਲਸਨ ਐਂਡ ਸਟਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੀਐਨਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਟ ਰੈਪਲੀਕੇਟ ਸੈਮੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਡੀਐਨ ਜਿਹੜਾ ਮਿਜ਼ਲਸਨ ਐਂਡ ਸਟਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਡੀਐਨਏ ਰੈਪਲੀਕੇਟ ਸੈਮੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਕੋਲਾਈ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਐਂਡ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਮੋਨੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਦੋ ਆਈਸੋਟੋਪਸ ਲਏ N15 ਐਂਡ N14 N15 ਹੈਵੀ ਆਈਸੋਟੋਪ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਹਾਈ ਡੈਂਸਿਟੀ when we are talking about density gradient we are talking about the cesium chloride density gradient ਤੇ N15 ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ heavy isotope ਹੈ ਉਹਦੀ high density and N14 ਜਿਹੜਾ N14 light isotope ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ low density ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਲਚਰ ਮੀਡੀਅਮ ਲਿਆ having the ammonium chloride ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਸੋਰਸ ਹੈ 14N ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ E. coli ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਗਰੋ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੀਐਨਏ ਦੇ ਵਿੱਚ 14N ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੈਪਲੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਸੈਲ ਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਲਈ 20 ਮਿੰਟਸ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੈਪਲੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਆਫਟਰ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ N14N ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਮੀਡੀਅਮ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਵਿੰਗ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਸੋਰਸ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ 15N ਤਾਂ ਆਫਟਰ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਡੀਐਨਏ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ N14 ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੈਪਲੀਕੇਟ ਹੋਏ ਦੋਨੋਂ ਸਟ੍ਰੈਂਡਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਸੋਰਸ N15 ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 15N ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਡੀਐਨਏ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਉਹ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸੀਗੇ one strand having nitrogen 14 and one strand having nitrogen 15 ਜਦੋਂ ਡੈਂਸਿਟੀ ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬੈਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਦੇ ਆਰ ਸ਼ੋਨ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਫਟਰ 20 ਮਿੰਟਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੋਟਲ 40 ਮਿੰਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੀਡੀਅਮ ਉਹੀ ਹੈ ਮੀਡੀਅਮ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਵਿੰਗ ਅਮੋਨੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਹੈਵਿੰਗ N15 ਤਾਂ ਆਫਟਰ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਰੈਪਲੀਕੇਟ ਹੋ ਗਏ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਟ੍ਰੈਂਡਸ ਬਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਸੋਰਸ N15 ਹੈ ਤੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ N15 ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਸ ਬਣੇ ਹੈਵਿੰਗ N14 ਐਂਡ N15 ਸਟ੍ਰੈਂਡਸ ਤੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਊ ਬਣੇ ਹੈਵਿੰਗ N15 ਸਟ੍ਰੈਂਡਸ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਂਸਿਟੀ ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਸ ਆ ਬੈਂਡਸ ਆਰ ਸ਼ੋਨ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਬਣੇ ਉਹ ਹੈਵੀ ਸੀਗੇ ਦੇ ਆਰ ਸ਼ੋਨ ਇਨ ਦਾ ਬੇਸ ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫਿਰ ਮਿਜ਼ਲਸਨ ਐਂਡ ਸਟਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡੀਐਨਏ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਟ ਰੈਪਲੀਕੇਟਸ ਸੈਮੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਲੀ ਜਦੋਂ ਰੈਪਲੀਕੇਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 50% ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਨੇ get from the parent and 50% information is newly synthesized ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਆਇਆ ਟੇਲਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਡੀਐਨਏ ਤੇ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਦੀ ਸੈਮੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸੀਆ ਫੈਬਾ
ਫੈਬਾਬੀਨਸ ਤੇ ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ ਥਾਈਮਡੀਨ, ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ ਥਾਈਮਡੀਨ। टेलर साइंटिस्ट ने डीएनए और क्रोमोसोम्स दी सैमी कंजरवेटिव रेप्लीकेशन ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਵਿਸੀਆ ਫੈਬਾ ਫੈਬਾਬੀਨਸ ਔਰ ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ ਥਾਈਮਡੀਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ whether DNA replicates semi conservatively. So students, this is all about today's lecture कि DNA replicate semi conservatively। वाटसन एंड क्रिक ने स्कीम प्रपोज की सीगी और उन्होंने किने अपने एक्सपेरिमेंट दे नाल प्रूव किया, मिजलसन एंड स्टॉल ने अपने एक्सपेरिमेंट दे विच ये गल प्रूव की कि जिहड़ा DNA हैगा इट रेप्लीकेट सैमी कंजरवेटिवली। कि कदों प्रूव की 1958 दे विच इन्हें अपने एक्सपेरिमेंट किए मिजलसन एंड स्टॉल ने टू प्रूव दैट DNA replicates semi conservatively. So student, this is all about today's lecture. Thank you so much for watching.